مسلمان تو خبر شو. президенти тоҷикистон эмом алӣ раҳмон дар вохӯрӣ бо намояндагони ҳамҷамъият дар шаҳри душанбе ба дини ислом ва қадриятҳои он ҳамлаи навбатӣ кард. як гурӯҳи маъдуди занону духтарон диндориро на дар ботин балки дар зоҳир тасаввур карда бо пӯшидани либосҳои сиёҳу торик арзишҳои фарҳанги миллии моро поймол ва фазои маънавии ҷомеаро тира сохта истоданд. ҳолон ки худоро ба ақл мешиносанду бо қалб мепарастанд, на бо сару либосу сатру ҳиҷобу салаву риш. саид мукаррам абдулқодирзода раиси шӯрои уламо танҳо ниҳоди содиркунандаи фатво дар тоҷикистон таи як нишасти хабарӣ дар Истанбули Туркия манъи риш дар кишварро тасдиқ кард. шумо тамом духтароро фаҳмонем, оное ки ҳиҷоб ба сар мекунанд, ба занва мекунанд, пеш аз ҳама ин бесаводӣ бемаърифатӣ аст. саводи кофӣ надоранд онҳо. ӯ ҳам гумроҳ гаштагонанд. ҳатто аз ҳамун зиндагии худашонро намедонанд чӣ кор мекунанд. либосҳои сатрпӯшӣ, ҳиҷобпӯширо мавриди диққати худ қарор диҳем. ва дохил албатта ҷаноб ки дигар дар ҳудуди тоҷикистон чунин либоспӯшӣ маҳдуд карда шавад. имрӯз мо дар Мадинаи Мунаввара қарор дорем, дар шаҳри пайғамбар қарор дорем. ва албатта мақсади мобандааш, иродаи банда барои адои ҳаҷи умра ҳаст. баъдан дар ин кор албатта раҳбари давлат, албатта ҷамии мақомотҳое ки ҳамеша шабай рӯзай барои осудагии ин мардум дастёрӣ дароз мекунанд ва ҳамчунон пешниҳодҳои нек мекунанд. худои меҳрубон таншона сиҳат, имоношона боз ҳам комил ва хотимаошона ба хайр ва дар ин кори савоб аллоҳи меҳрубон дар номои аъмолшон аҷра истода диҳад. мехоҳам махсус таъкид намоям ки бузургони мо борҳо фармуданд ки танҳо сатру сиёҳпӯшӣ ва куркурона тақлид намудан ба фарҳанги бегона нишонаи боиффат будани занону духтарон нест. моли мо чихел нестай, ман мусулмонам. мусулмони ҳеҷ вақта кофир набуд. чо клубора маҳкам намекунем? дискотекора маҳкам намекунем? демократия ин чиз демократия ки боша ман чӣ коре бифора мекунам? чӣ коре бифора мекунам? хом мин юбкамиш хом ҳиҷоб мекунам. ҳиҷоб мада чӣ кор дорӣ? ҳа бориши роҳбарият баъд аму роҳбарият ҳамгу пешина бе ман худам хачи гап мезанам. те мара биёра дар кадом асос ҳақ дора ки сатри мара ама бикаша? қонунша нишона кун. биё охир ман қонуни тоҷикистонда чӣ кор дорам? ман намехоҳам ки клуб маҳкам шавад. чун маҳкам намешавад? қонуни тоҷикистона чӣ дар тоҷикистон зиндагӣ касе чӣ қонун? ака мара ку омада дар қадди раҳ нагӯ. ман худам мазам нестам. ман нуш ишора кардиса ки бира ӯ сатрша бикаша. унаму генералта пенералта бира бигӯ ки занша бигира куниличкира дар мардум нишон бита. тамом. مسلمان تو خبر شو. تو دنبالی از اون نرو مردکه نکن و موسیت نفروش دلار نگی. بالله قسم رفتنیستی. امروز مورد امتحان استی. میدان امتحانی الله آمده که از پیغمبر چقدر دفاع میکنی که کاش که آلی سفیرا طلب کرده میشد. اما مملکت هایی که دست یکی کرد فرانسه آلی سفیرا هیچ کار نداریم. سفارتی تا کار نداریم. کمکی تا کار نداریم. سبا در اینجا کسی نباشه. اما ممالک اسلامی را میبینی حکومتای طاغوتی را، حکومتایی که به بنیادی دین نیست، به بنیادی چوکی ترسیدن است که مبادا چوکیم خراب شود. امروز دفاع از محبت رسول الله نیست، از عرب گرفته تا عجمه. امروز میبینی که حالات در کدام سرحد رسیده. آیا چطور روا بدانه که به رسول الله نقص برسه؟ از صحابی درس بگی. از ام عماره رضی الله عنها در میدان احد یک صحابی میگه یک کسی را میبینم که در پیش روی رسول الله قرار داره. شمشیر گوی راست زده میشه، گوی چپ زده میشه، تیرو سینه برش سپر میشه. یک وقت میبینم که ام عماره رضی الله عنها
از رسول الله دفاع میکنه. زن است از رسول الله در جنگ غزوه احد دفاع میکنه. کجاستی او جوان؟ کجاستی او مرد که داد از محبت رسول الله میزنی؟ عبدالله ابن ابی ابن سلول بچهش است. از عبدالله ابن ابی ابن سلول بچهش است عبدالله رزیل. پدرش زمانی که در یک جنگ در بین خود مشوره کردن، گفتن چیزی گپ شده بود در بین لشکر، باز گفتن سیکو میمان کدیش جای دادیش آلی سرطان نخره میزنه. ای گپا گفتن والله لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن العز منها الاذل. قسم یاد کرده بود. الله متعال آیتم روان کرد. اما بچهش خبر میشه محبت رسول الله کجاست. محبت رسول الله در قلب داخل شده، آلی در مقابل پیغمبر پدر اهمیت نداره. زمانی که پس به مدینه میروند، عبدالله پدری خود عبدالله ابن ابی در دروازه مدینه استاد میشه، قسم یاد میکنه والله لا تفلتوا الى المدینه حتی تقر انک ظلیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم العزیز. تا وقتی که را نگوی بچه پدری خدا ناقش میگیره برش میگه به الله قسم اگر در مدینه داخل شوی، تا وقتی که نگفته باشی که من ذلیل هستم و رسول الله عزیز است، به رسول الله پیش میشم یا رسول الله از بین ببرم برای کسی دیگر موقع نده. چرا که امو پدر است، باز غیرت انسان آدم میگیره نشوه که یک نوع دشمنی و با کدام صحابی دیگه پیدا شوه. اگر ای را اراده قتلش داری برای من اجازه بده که من قتل کنم شه. او تر مردم واسطه امروز پاچاه به خاطر پاچاهی خود او را تروریست بگو و اینطور کسا را موقع برش بده. و ممالک اسلامی کجا هستی؟ آیا نمیتونی مقاطعه اعلان کنه؟ آیا تمام منتجات و تمام چیزایی که تولیدات فرانسه و تولیدات دنمارک است، از نروژ است، از هر مملکت کفری که قطع از هم صدا شده قطع کرده نمیتونی؟ بند کرده نمیتونی؟ بالکل میتونی. ولی ما غلامی را اختیار کردیم. الله رحم بکنه. به الله قسم امتحان الله متعال است. ما امتحان داده رایستیم که چی میکنیم، چقدر غیرت داریم و چقدر محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما در قلب ما موجود است. قرآن برای ما میگه ما یقین داریم که الله متعال انتقام پیغمبر خدا گرفته نیست. الله متعال خود میفرماید براتون خواندم ان الذين يؤذون الله ورسوله، کسی که الله را اذیت میده، اذیت دادن الله را کسی اذیت داده نمیتونه که او رنج ببره. اذیت دادن ایمانا که به دین الله اعتنا نمیکنه، اهتمام نمیکنه، به دین الله توجه نمیکنه، به دین الله به نظر احترام و بزرگی نمیبینه، او دین اهمیت نمیده. کما فی الحال ما و شما مشاهده میکنیم کتاب الله که قانون زندگی ماست در سر طاق مانده شده. سر طاق چی میکنی؟ اگر تو تدریس میکنی به الله قسم در مسجد برات جای نیست. ما تعالی را در مسجد ها خود جای نداریم، در جای کرایه ما را نمیمانم. یالی دنبال ما روان است که از اینجا باید کوچ بکنیم به خاطر که قرآن تدریس میکنیم. ما مسلمان ها باید بدانیم کسایی که الله را اذیت میده، کلامی از او را نمیگذاره که در بین مردم پخش و مردم او را ببینه. امروز دموکراسی لعنتی را برای خود قانون جور کرده، قرآن گذاشته شده، مجلس ها جمع میشه در بین خود قوانین وضع میکنه که این ماده قانون اساسی چی رقم است. تمامی مسائل و احکام اسلامی ما سری قانون اساسی سری از او چی میشه وزن میشه که حقیقتش مقابله داره یا نداره. کدام است؟ اذیت دادن الله این نیست که حکم الله از بین بره، نافذ نشوه. امروز نه حد جاری میشه، نه قاتل قصاص میشه، نه مرتد از بین میره. امروز تمامی بدبختی ها در مملکت به نام امید دموکراسی لعنتی و آزادی بیان و آزادی فلان روان است. به جز از که حق تلفظ بکنی در سر منبر، باز مسلمان برات نشسته ریکارد کرده تا و در جیل و در زندان روان کرده. قاضی صاحب محترم، سارنوال صاحب محترم باز برات نشسته، برات میگه این کلمه را گفتی. ای قاضی صاحب، ای سارنوال صاحب، تو را بالله قسم یک روز پیش الله متعال نمیری؟ یک روز احتجاج کردی، دفاع از رسول الله کردی یا نکردی؟ بله، ببره بکنه. امی دنیا هست، امی دنیا هست. روزگاری میآید به الله قسم از الله خلاص نمیشی. الله متعال تو را میگه امی حالات دیدی، احترام کردی، تعظیم کردی، به خاطر چی؟ بانکی بموریم. والا اگر این دنیای غرب نباشه کلی مردم از گشنگی بانک از گشنگی بموریم. مرگ حق است. اگر الله رزق نمیده بانک به غیرت بموریم، بانک به ایمان بموریم. ما ضرورت به این خبثا نداریم،
به این بدبختانه داریم، به این نجسانه داریم. این مملکت شیرای مسلمان صفت است که انگلیس در زانوشان نگذاشت که پلیتا اینجا پای خدا بمانه. امروز تو چرا دسترخوان کردی خدا؟ امروز تو چرا اظهار محبت قطعش میکنی؟ نمیبین از میاکان بیاموز که ما چی میکردن؟ نکنه مسلمان کجاست؟ مسلمانی کجا میبره؟